भीष्म स्तुतिर कथा को बढ़े नापी रसराणी तुलसी देवी दासी माता जी। आज्ञा प्रभु हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम समस्त को श्री चरण मोर दंडवत प्रणाम। कैमरा ठीक रखो कैमरा ठीक रखो अब ठीक ऊपर को बस। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा दामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं सरस्वती व्यास तदोजयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमं वन्दे परमानन्दमाधव। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण समस्त श्री चरण मोर शतकोटि दंडवत प्रणाम। मोर आराध्य गुरुदेव महाराज श्री श्रीमद जय पताका सेन गुरुदेव को चरण रे मोर दंडवत प्रणाम। नित्य स्मरणीय श्री श्रीमान भद्रचारु प्रभु को चरण रे मोर दंडवत प्रणाम। लावण्य प्रभु एवं ब्रज सुंदर प्रभु को चरण रे मोर दंडवत प्रणाम। उपस्थित थिबा समस्त वैष्णव को चरण रे मोर शतकोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु प्रथमे भीष्म स्तुति गाइबी प्रभु। हरे कृष्ण आज भीष्म स्तुति गायब दरकार नहीं आपण जो भीष्म स्तुति आसीबो आज समय लास्ट जदि समय थिबो आपण गाइबे 7 मिनिट पूर्व जदि आपण क्लास शेष करि पारंती तबे भीष्म स्तुति गाइबे। आज्ञा आज्ञा प्रभु आधा घंटा क्लास दिंतु आउ 7:05 रे भीष्म स्तुति गाइबे। मोटा मोटी माने एमती न जे 5टा माने फट करी बंद करिबेनी मोटा मोटी। आज्ञा आज्ञा प्रभु हरे कृष्ण। तो आमे काली सको 7 अब्दी जाइथिलु सेटरे मुनि ऋषि माने जो आगत होइतिले कुरुक्षेत्र रणांगन रे एवं से मुनि ऋषि मानक मध्यरु आउ सको 8 को जीवा सेटरे आउ किछि माने आउ केते जन मुनि ऋषि आछंती तांको विषय जानिबा। अन्नी च मुनय ब्रह्मन् ब्रह्मराता दयमला शिष्य रूपेता आजग्नो कश्यपांगीर साधय। अन्य माने आहुरी अनेक च मध्य मुनय मुनि माने ब्रह्मन् हे ब्राह्मण गण ब्रह्मरात सुखदेव गोस्वामी आदय एवं सेहिपरि अन्य माने अमला संपूर्ण विशुद्ध शिष्य शिष्य मानक सह उपेता साथिरे मेली करी आजग्नु उपस्थित हेले कश्यप अंगिरस आदय माने आदि। अनुवाद श्री सुखदेव गोस्वामी सदृश अनेक विशुद्धांतकरण महात्मा कश्यप एवं अंगिरा आदि ऋषिगण निज निजर शिष्य मानक सहित परिवेष्टित होई सेठारे आसी पहुंचिले। भावार्थ सुखदेव गोस्वामी आमे एबे सुखदेव गोस्वामी विषय जानिबा। सुखदेव गोस्वामी होउचंती श्री व्यासदेवंकर स्वनामधन्य पुत्र
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସେ 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ବଣକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି, ହା ପୁତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁତ୍ର ତମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ଲୟରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ବନକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ନଦୀ ନାଳ ପାହାଡ ପର୍ବତ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି, ହା ପୁତ୍ର ତମେ ଆସ, ତମେ କାହିଁକି ଯାଉଛ, ଏମିତି କହିକି ସେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେଇ ବଣର ବୃକ୍ଷଲତା ମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଋଷି, ହେ ମହାତ୍ମା, ଆପଣ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି? ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେ ଏଇ ମାନେ ଭବସାଗର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଏ ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିছে। ତାପରେ ବ୍ୟାସଦେବ ମୁନି ସେଠୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ମାନେ ଘରୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମାନେ ବଣରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ସେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ବସିଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହବା ପାଇଁ, ମାନେ ତପସ୍ୟା କରି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଗଲେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ହଠାତ୍ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ ସେ ଶୁଣିବାକୁ, ସେ ଧ୍ୟାନରେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେ 2ଟି ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ 2ଟି ଶ୍ଲୋକ ଟିକେ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ସେଇ 2ଟା ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣିକି ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଇଥିଲା। ସେ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ନଉଥିଲେ, ମାନେ ସେଇଠୁ ସେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ 2ଟି ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି, ପ୍ରଥମେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ହେଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୁତନା ମାନେ ବକି ମାନେ ବକାସୁରଙ୍କର ଭଉଣୀ ବକି ପୁତନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କାଳକୂଟ ବିଷକୁ ନେଇକି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନବଜାତ ମାନେ ସଦ୍ୟ 5 ଦିନର ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ତନପନ କରାଇ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ସେଇ ଭଗବାନ, ପରମ କୃପାଳୁ ଦୟାଳୁ ଭଗବାନ, ମାନେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ନବଜାତ ପିଲାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଧାତ୍ରୀ ମାଙ୍କର ଦର୍ଜା ଦେଇଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠରେ। ଏଇଟା ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୁଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ। ତାଙ୍କର ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଲା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ପିନ୍ଧଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଅଛି, ହାତରେ 2ଟା ବଂଶୀ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନଙ୍କର ପୀତାମ୍ବର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ 2ଟା ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ମାନେ ସେ ମାନେ ମୋହିତ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦରେ ଯେ ଲୀନ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ସେଇଠି ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖ ତୁଚ୍ଛ ହେଇଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ସବିଶେଷ ରୂପ ଆନନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଏବଂ ରୂପରେ ସେ ମୋହିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଏବଂ ରୂପରେ ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ 2ଟି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଥମ ସେ ଗୁଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର, ଅହବକିୟଂ स्तनकालकूटं जिङ्घासयापा यदपीयसार लेभि गतिं धात्री उचितं मतद्भ्यं कम्बा दयालु शरणं ବ୍ରଜେଭ୍ୟ। ଏଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ମାନେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଧାତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି
ମାନେ ଭଗବାନ କେତେ ମାନେ କୃପାଳ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଜଣେ ଯିଏ ଭାବରେ ବି ଆସୁ, ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ବି ଆସୁ, କମ ସେ କମ ତ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ନା। ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା। ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ସେ କମ ସେ କମ ସେ ଯିଏ ମାନେ ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆସୁ, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ତ ମତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ତ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଧାତ୍ରୀର ମାନେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଜା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ବରାହ ପୀଡ଼ନମ୍ ନଟବର ବପୁ कर्णय कर्णिकरम् बिभ्रत बाश कनक कपीशम् वैजयन्ति च माला रङ्ग्रान वेणु अधर सुधाया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यम् स्वपदरमाणम् प्राप्य सगीत कीर्ति। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମାନେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ନଟବର ବପୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ତାଙ୍କୁ ତା ସାଙ୍ଗକୁ କର୍ଣ୍ଣର କୁଣ୍ଡଳ, କର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣିକାର ସୁନ୍ଦର କର୍ଣ୍ଣର କୁଣ୍ଡଳ, ବିଭ୍ରତ ବାସ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଲା ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧରେ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗରାନ ଅଧରରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ବଂଶୀ ମାନେ ବଂଶୀ ମାନେ ବଂଶୀକୁ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଅଧରେ ଲଗେଇକି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଗୋପବୃନ୍ଦ ମାନେ ଆବୃତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ କାନ୍ତିକୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେଠୁ ବିଚଳିତ ହେଇ ମାନେ ସେଠୁ ସେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ସେଠୁ ଉଠିକି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି। କୋଉଠୁ ଏ ଶ୍ଲୋକଟା, କୋଉଠୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଇଏଟା ଗାନଟା ଆସୁଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଦେଖିଛନ୍ତି କିଛି ଶିଷ୍ୟ ମାନେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏଇଟା କୋଉଠି ଶିଖିଛ? ଆମକୁ ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆମକୁ ଗୁରୁଦେବ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ତମେ ମାନେ ମତେ ତମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ମତେ ନେଇ ଚାଲ। ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ବ୍ୟାସଦେବ ପାଖକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତା ବି ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପିତା ତାଙ୍କୁ ସେ ପିତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପିତା ତାଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମହାଭାରତ ପଢାଇଲେ, ତାପରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗନ୍ଧର୍ବ ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମହାଭାରତର 14,000 ଶ୍ଲୋକକୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭାଗବତମ ଶ୍ରବଣ କରାଇଥିଲେ। 7 ଦିନରେ ଭାଗବତମ ର 18,000 ଶ୍ଲୋକକୁ ସେ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଧର୍ମର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରାହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଦି 4 ଆଶ୍ରମର ବିଶଦ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଭଗବାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବିଧି, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ କିଏ ଉପଯୁକ୍ତ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଧାରଣା ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇପରି ଭାବରେ ମାନେ ସେ ଆହୁରି ମାନେ ପ୍ରକୃତିର ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ତତ୍ଵ, ବୁଦ୍ଧିର ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତି, ଭୂତ ପ୍ରକୃତି କଥା ତଥା ଜୀବର ଚେତନାର ବିଶିଷ୍ଟତା, ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ପିତାଙ୍କ ପାଖରୁ। ତାପରେ ସେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଲକ୍ଷଣ, ଶାଶ୍ୱତ କାମନା, ବୃକ୍ଷର କଥାକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ସେ ପାଇଥିଲେ। ମାନସିକ କ୍ରିୟାର କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିପାରୁଥିଲେ। ନିଜ ପିତା ଏବଂ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁଯାୟୀ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁଥିଲେ। ଏ ହଉଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଯିଏ ଭାଗବତର ରଚୟିତା, ଯିଏ ଭାଗବତକୁ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ଆମର ନବଦା ଭକ୍ତିରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଯିବା କାଶ୍ୟପ ମୁନିଙ୍କ ପାଖକୁ। କଶ୍ୟପ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେ ମରିଚିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷଙ୍କର ଜାମାତା। ମାନେ ବିରାଟ ପକ୍ଷୀ ଗରୁଡଙ୍କର ସେ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର 13ଟି କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଅନେକ ମାନେ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଦେବତା ଏବଂ ଦାନବ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଅଦିତିଙ୍କ ପାଖରୁ
ମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ ମାନେ 12 ଜଣ ଆଦିତ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭଗବାନ ମାନେ ବାମନ ଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ଏମିତି କାଶ୍ୟପମୁନି ଜଣେ, ଏମିତି ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ମହାନ ଋଷି ଥିଲେ। ଅଙ୍ଗିରସ ହଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗିରାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗିରାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗିରସ। ମାନେ ଯେମିତି ଦେବତା ମାନେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେମିତି ଅଙ୍ଗିରସ ଥିଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ବାଚସ୍ପତି ତ ଟାଇଟେଲ ଗୋଟେ ପଦ, କିନ୍ତୁ ବାଚସ୍ପତି ଅଙ୍ଗିରସ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ଅଙ୍ଗିରସ। ସେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ଅବତାର ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏହିପରି ସେ ଭାବରେ ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି, ହଁ ବୃହସ୍ପତି ତ ସେଟା ମାନେ ପଦ ହେଲା ନା ପ୍ରଭୁ। ସେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ସମସ୍ତ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କ କଥା, ବହୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ କିଛି କିଛି ମହାନ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ କଥା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ତାପରେ ଯିବା 9 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ। तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसुत्तम पूजयामास धर्मज्ञ देश काल विभागवित्। तान् ମାନେ ସେ ସମସ୍ତେ ସमेତାନ୍ ଏକତ୍ର ହେଲେ, ମହାଭାଗାନ୍ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଉପଲଭ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ, ବସୁତ୍ତମ ବସୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାନେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ମାନେ ବସୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭୀଷ୍ମଦେବ। ପୂଜୟା ମାସ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ଧର୍ମଜ୍ଞ ଯେ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣେ, ଦେଶ ସ୍ଥାନ କାଳ ସମୟ ବିଭାଗବିତ୍ ଯେ ଦେଶ ଓ କାଳ ଅନୁଯାୟୀ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ଜାଣେ। ଅନୁବାଦ। ଅଷ୍ଟ ବସୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭୀଷ୍ମଦେବ ସେଠାରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହର୍ଷି ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ, କାରଣ ସେ ଦେଶ କାଳ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରପଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଦକ୍ଷ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଧର୍ମ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଦେଶ କାଳ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିଶିଷ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗଣ ବା ଧର୍ମନୀତିର ପ୍ରଚାରକ ଗଣ ବା ପୃଥିବୀର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସ୍କାରକ ଗଣ ଦେଶ କାଳ ଅନୁଯାୟୀ ଧର୍ମନୀତି ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏଟାକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବା। ଯେମିତି ଆମ ଇସ୍କନରେ ଆମର ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଆଫ୍ରିକା କୁଏତ ମୁସଲମାନ କାଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଫ୍ରିକା ଘନ ସେଠାର ମାନେ ସେଠାକାର କାଳ ମାନେ ସମୟ ଏବଂ ସେଠିକାର ପାତ୍ର ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହିତ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ନିଜକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା, ସେଠିକାର ଜଳବାୟୁକୁ ସେଠିକାର ସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ଆଡପ୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତି। କଣ କରନ୍ତି, ଭଗବତ ବାଣୀକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ, ଆମେ ଯେନ କେନ ପ୍ରକାରଣେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ଭକ୍ତିକୁ ଆଗେଇ ନେବୁ, ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇବା। ଏଇଟା ମହାରାଜ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସି ଅଛୁ, କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କଣ ଖାଉଛୁ, କୋଉଠି ଶୋଉଛୁ, ଏଗୁଡାକୁ ସେମାନେ ତାକୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ ଗୁଣ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଦାବେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ହଉଛି ଧର୍ମନୀତି, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବାର ଯୋଉ ମାର୍ଗକୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ମୁଁ ଥରେ ଶୁଣିଥିଲି ଭକ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାରାଜ ମାନେ ଦେଖିଥିଲି ପୁରା ବରଫ ଥଣ୍ଡା ଦେଶକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି କେତେ କଷ୍ଟ, ସେଠି ଜଳବାୟୁ କେତେ ବିପରୀତ, ତଥାପି ସେଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ, ଏଇ ଭୌତିକ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଜାଗତିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱବେତ୍ତା। ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଏଇ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରୁ ଏଇ ସମାଜ ଏଇ ମଣିଷ ମାନେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଜଣେ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱବେତ୍ତା। ସେ ଜଣେ 12 ଜଣ ମହାଜନ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ, ଅଷ୍ଟ ବସୁ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଜଣେ ଆଗନ୍ତୁକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଯୋଉ ମହାନ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ।
ହୁଏତ ସେ ଶାରୀରିକ ଦିଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ, ସେ କିଛି ମାନେ କିଛି କରିବାର ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ନଥିଲା, ସେ ତ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଯିବେ ଆବର୍ତ୍ତନା କରିପାରିବେ ନା, ସେ ଗୃହରେ ବି ନାହାନ୍ତି। ଆମ ଗୃହକୁ କେଇ ଜଣ ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଦିତ୍ୟ କରିପାରିବୁ, ସେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଗୃହରେ ବି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କେମିତି କରିବେ? ତଥାପି ତାଙ୍କର ମନୋବଳ କେତେ ଦୃଢ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କର ବାଣୀର କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ବାଣୀ ମାନେ ବାଣୀର ମଧୁର ବଚନ ଦ୍ଵାରା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସମାସିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୋଦି ଋଷି ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମେ ମାନେ କଣ ଜାଣିଲୁ ଯେ କୌଣସି ମାନେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ବି ଯଦି ବି ଥାଉ, ଆମ ଘରକୁ ଯଦି କୌଣସି କୁଟୁମ୍ବ ଆସନ୍ତି ବା କୌଣସି ମାନେ ଅତିଥି ଆସନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ମାନେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ୟା ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ତବ୍ୟ, ମୋ ନିଜସ୍ୱ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛି, କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦେଶ କାଳ ଓ ପାତ୍ର ବିଚାରରେ କାର୍ଯ୍ୟତତ୍ପର, ଦେଶ କାଳ ଏବଂ ପାତ୍ର ବିଚାରରେ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଠିକ ଏ କଥା ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ କାଳ ଏବଂ ପାତ୍ର ଏଇ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। କୋଉଠି ହୁଏତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ ବହୁତ ବଡ ଅପରାଧ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଶ କାଳ ଏବଂ ପାତ୍ର ବିଚାରରେ ରହୁଛି। କୌଣସି ଜାଗାରେ କାଠର ଚକ ନ ହେଇକି ସେଠି ସୁଖେଇ ଟାୟାର ଲଗା ହଉଛି, ବା ସେଠି 16ଟା ଚକା ନ ହେଇକି 4ଟା ଚକା ଲାଗୁଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ବୁଝିପାରିଲେ? ବା ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କୋଉଠି ସିଙ୍ଗଡା ଭୋଗ ଲଗା ହଉଛି, ତ କୋଉଠି ପାସ୍ତା ଭୋଗ ଲଗା ହଉଛି, ତ କୋଉଠି ପିଜା ଭୋଗ ଲଗା ହଉଛି। କୋଉଟା ଚଳେଇ ହେବ ଏବଂ କୋଉଟା ଚଳେଇ ହେବନି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଛ, ମାଂସ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଣ୍ଡା ତ ଦଉନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଯୋଉ ମଇଦା ଦ୍ଵାରା ଆମର ସାଧାରଣତଃ ତିଆରି ହଉଛି, ଗଜା ତିଆରି ହଉଛି, ଖଜା ତିଆରି ହଉଛି ପୁରୀରେ, ବୁଝିଲେ କି? ଏବଂ ଏଠି ମଇଦା ଦ୍ଵାରା ପିଜା ତିଆରି ହଉଛି, ସିଙ୍ଗଡା ତିଆରି ହଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେଇଠି ହୁଏତ ମାନେ ଆଳୁ ବ୍ୟବହାର କରା ହଉନି, କିନ୍ତୁ କେବଳମାତ୍ର ତ ଇସ୍କନ ନୁହେଁ, ସାରା ପୃଥିବୀର ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଳୁ। ତେଣୁ କୋଉଟା କରାଯାଇ ପାରିବ, କୋଉଟା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କୋଉଟା ଦେଶ କାଳ ଏବଂ ପାତ୍ର ବିଚାରରେ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେମିତି ସବୁ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଏଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ଲାଗିବ। ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ମାନେ ଯଦି ଅସହାୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କଦାପି ବୁଝିପାରିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବ, ପଦ୍ମାସନରେ ବସିବ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବ, ତାପରେ ଧୂପ, ଦୀପ, ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ଆରତି ଇତ୍ୟାଦି କରିବ, ପରିକ୍ରମା ଏସବୁ ଗୁଡାକ ପୂଜାର ନିୟମ ଅଛି, ପୂଜାର ନିୟମ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ, କିଏ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଜାଣିନଥିଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଗୁଡାଏ ଶିର ବିଦ୍ଧ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଜାଗା ବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଙ୍କିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଏପରିକି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା ଝୁଲି ପଡିଥିଲା। ତ ତାପରେ ସେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଟେକିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ କେମିତି? ତ ଟେକିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାବିଲେ ଯେ ନା କିଛି ବାଲିଶ ନେଇକି ଆସିବା, ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଟିକେ ସୁଜା ରଖିବା ପାଇଁ ବାଲିଶ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାରେ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ନା, ଯିଏ ମତେ ଶଯ୍ୟା ଦେଇଛି ସେ ମତେ ବାଲିଶ ଦେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବଂ ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ କଣ କଲେ, 3ଟା ତୀର ମାରିଲେ କପାଳକୁ, ଏବଂ ସେ ଯୋଉ କପାଳରେ ତୀର ମାରିବା ଫଳରେ ଏକଦମ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେ ବାଲିଶ ଭଳିଆ କାମ କଲା, ସେଥିରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ତ ହାତ ବି ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରିବେ ସେ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ଝୁଙ୍କିବେ ସେ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଖାଲି ମୁହଁ ଟିକେ ଚାଲୁଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ହୁଏତ ମାନେ ମନରେ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଖାଲି ମୁହଁରେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ, ବା ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ଚଳେଇବାରେ କିଛି ସୁବିଧା ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ତେଣୁ ଦେଶ କାଳ ଏବଂ ପାତ୍ର ବିଚାର ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ
କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଂସା ରହିଛି, ଈର୍ଷା ରହିଛି, ଅସହାୟ ଭାବ ରହିଛି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅପରାଧରେ ଯୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଶାରୀରିକ ଦିଗରୁ ଅକ୍ଷମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୋଇ ନଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 10 କୁ ଯିବା। କୃଷ୍ଣଂ ଚ ତତ୍ପ୍ରଭାବଜ୍ଞ ଆସୀନଂ ଜଗଦୀଶ୍ୱରଂ ହୃଦିସ୍ଥଂ ପୂଜୟାମାସ ମାୟୟ ପାତ ବିଗ୍ରହଂ। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚ ମଧ୍ୟ ତତ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଜ୍ଞ ଯେ ମହିମା ଜାଣିଛି ଆସୀନଂ ବସି ଜଗଦୀଶ୍ୱରଂ ଜଗତର ଈଶ୍ୱର ହୃଦିସ୍ଥଂ ହୃଦୟରେ ଥିବା ପୂଜୟା ମାସ ପୂଜା କଲେ ମାୟା ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଉପାତ୍ତ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ବିଗ୍ରହଂ ରୂପ। ଅନୁବାଦ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ବଳରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେହି ଭଗବାନ ହିଁ ଭୀଷ୍ମ ଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭୀଷ୍ମ ଦେବ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଜାଣିଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପୂଜା କଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବଶକ୍ତିମତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ, ଆଉ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ରହି ସେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ସେହିପରି ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ବ୍ରହ୍ମାକରରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ପ୍ରତିଟି ଜୀବର ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର 3ଟି ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଏ 3ଟି ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି, ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଏବଂ ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତି। ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଆମେ ଜୀବ, ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ତିଆରି ଆମେ ଜୀବ। ଏବଂ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ମାୟା ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଜଡ ଜଗତକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାୟାର ବଶ ହେଇଯାଉ ଏବଂ ମାୟାର ଅଧୀନରେ ରହି କର୍ମ କରିଥାଉ, ଯୋଉଟା ଆମେ କୁନ୍ତୀ ସ୍ତୁତିରେ ଭଲ ଭାବରେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିଲୁ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ହଉଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି। ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜ ଶକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି କହନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଧରାଧାମକୁ ଭୌମ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଅବତରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରଭାବମାନ କରନ୍ତି। କଣ ପ୍ରଭାବମାନ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ, ନିଜେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱସୁଖ ପାଇଁ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ, 2 ଜଣ ସୁଖ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏଇ ଭୌମ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅବତରଣ କରି ତାଙ୍କର ଭାବର ପ୍ରଭାବ କରନ୍ତି। ସେଇ ଭାବ କଣ? ଦାସ୍ୟ ଭାବ, ସଖ୍ୟ ଭାବ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ଏବଂ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଦାସ୍ୟ ଭାବର ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ମହିମା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 11। ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରାନ୍ ଉପାସୀନାନ୍ ପ୍ରଶ୍ରୟ ମେ ପ୍ରେମ ସଙ୍ଗତାନ୍ ଅଭ୍ୟାଚଷ୍ଟାନୁରାଗାସେ ଅନ୍ଧୀଭୂତେନ ଚକ୍ଷୁଷା। ପାଣ୍ଡୁ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଦି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ପିତା, ପୁତ୍ରାନ୍ ପୁତ୍ରଗଣ, ଉପାସୀନାନ୍ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବସିଥିବା, ପ୍ରଶ୍ରୟ ବିହଳିତ ହୋଇ, ପ୍ରେମରେ ସଙ୍ଗତାନ୍ ଏକତ୍ର ହୋଇ, ଅଭ୍ୟାଚଷ୍ଟ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ଅନୁରାଗ ସ୍ନେହ ଭାବ ସହିତ, ଅଶ୍ରେୟ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁଆର୍ଦ୍ଧ, ଅନ୍ଧୀଭୂତେନ ପ୍ରେମ ବିହଳିତ ହୋଇ, ଚକ୍ଷୁଷା ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା। ଅନୁବାଦ ମହାରାଜ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ମରଣାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକାକୁଳ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଭୀଷ୍ମଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା, କାରଣ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହରେ ଆର୍ଦ୍ର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଏଠାରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ନାତି ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ମରଣମୁଖ ସମୟରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନାତି ମାନଙ୍କୁ ଖୁବ ନିକଟରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ମାନେ ଦୟାର୍ଦ୍ଧ ହୃଦୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ନିଜର କୋହକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅନବରତ ଲୁହ ବର୍ଷଣ ହେଇଛି। ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡୁ ମହାରାଜଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ, ବହୁତ ଶୈଶବ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲେ। ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମାତା କୁନ୍ତି ଦେବୀ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରବେଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ମିଳି ବି ନଥିଲା। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠାରେ ତାପରେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ସେମାନେ ରହିଲେ। ନିଜ ଘରରେ ରହିଲେ କଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ କାହାର ପିତା ଯେଉଁମାନେ ପିତୃହୀନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରହିଥାଉ କହନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ବୃଦ୍ଧ ମାନେ ବୟୋବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମିତି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏବଂ ବିଦୁର ଆଦି ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହଉଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମଦେବ ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ନେଇକି ଖେଳଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଲଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗପ କହିକି ଶୁଣଉଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଦାଦୁ ଯେମିତି ନାତିଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଭାବରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କର ନାତି ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଆଦରରେ ପ୍ରତିପାଳିତ କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାମାନେ ବଡ ହେଲେ, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ବଡ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ବି ବଡ ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ କରୁଛି, ଚତୁର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ତାର ଚତୁର ବୁଦ୍ଧି, ତାର ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ପରିଶାନ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଉଦ୍ୟୋଗରେ ରହୁଥାଏ। ଏଇଟା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି। ବହୁ କଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଗୁଡା ଆମେ ଏବେ ବିସ୍ତାରକୁ ଯିବାନି। ଲଡୁ ଦେଇଥିଲେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ଲାଖା ଗୃହରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ଜିଅନ୍ତା ପୋଡି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ପୁଣି ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି, ଜଣେ ପରିବାରର ଜଣେ ନାରୀକୁ ନିର୍ବସ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଶହ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସାମନାରେ ସେମାନେ ଏମିତି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତଥାପି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ସେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସାପୋର୍ଟରେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ନାତି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ ନିକଟରେ ବସିଛନ୍ତି, ସରଳ ଏକଦମ ଏକଟକ ନୟନରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଯଶସ୍ୱୀ, ସେଇ ବୀର, ସେଇ ମହାନ, ସେଇ ସେଇ ଧାର୍ମିକ ପୌତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଳଙ୍କରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଦିବ୍ୟ କାନ୍ତି, ସେ ଯୋଉଟା ଭାବୁଥିଲେ, ବହୁ ଦିନରୁ ଭାବୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବେଶରେ ଦେଖିବେ, ସେଇଟା ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି, ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସିଂହାସନରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଛି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସିଂହାସନରେ ଶାୟିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଦେଖି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୀତ ହେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ତା ତଳ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଅହୋ କଷ୍ଟମ୍ ଅହୋ ନ୍ୟାୟମ୍ ଯୋଦୁୟମ୍ ଧର୍ମ ନନ୍ଦନା ଜୀବିତଂ ନାହତ କ୍ଲିଷ୍ଟଂ ବିପ୍ର ଧର୍ମାଚ୍ୟୁତାଶ୍ରୟ। ଓହୋ ଆହା କଷ୍ଟମ୍, କେଡେ କଷ୍ଟ, ଓହୋ ଆହା ଅନ୍ୟାୟ, କେଡେ ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ। ଯତ୍ କାରଣ ୟୁୟଂ, ତୁମେ ସବୁ ଧର୍ମାନନ୍ଦନା ସାକ୍ଷାତ ଧର୍ମପୁତ୍ର, ଜୀବିତ ରହିବା ନିମିତ୍ତ ନ କେବେ ନୁହେଁ
ଅହିତ ଯଜ୍ଞ ହେଲେ କ୍ଲିଷ୍ଟଂ ଦୁଃଖୀ ବିପ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଅଚ୍ୟୁତ ଭଗବାନ ଆଶ୍ରୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ। ଅନୁବାଦରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି, ଆହା ତମେ ମାନେ ସାକ୍ଷାତ ଧର୍ମପୁତ୍ର ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ମାନେ କେତେ ଦୁଃଖ ସହିଛ, କେତେ ଅନ୍ୟାୟ ତୁମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଛି, ତୁମ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଭୀଷଣ କଷ୍ଟରେ କେବେ ହେଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତ, ବଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତ। ତଥାପି ତୁମେ ମାନେ ତୁମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଥିବା ହେତୁ ତୁମେ ମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲ, ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲ। ଏଠି ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଥିବା ହେତୁ ତୁମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲ, ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଗଲ। ନହେଲେ ସେମାନେ ଲାକ୍ଷାଗୃହରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ନା ଇଏ ଭୀଷ୍ମ ଯୋଉ ଲଡୁ ଖାଇକି ଯେ ତାକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଫେଙ୍କିଦେଲେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ? ଏଟା ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ। କାରଣ ଏଇ ଆମେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବା, ମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେତେବେଳେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ, ଏଟା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବହୁତ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର କଥା ଗୁଡାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ। କେମିତି ଦୁଃଖ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯେ ଏତେ ମାନେ ମାନେ ଦୁଃଖାଭିଭୂତ ହଉଛ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଏହାର କାରଣ କଣ? ତମେ 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 ମାନେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି କହୁଛ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି, ବହୁତ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତମେ ମାନେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛ, ଶୋକାଭିଭୂତ ହଉଛ। କିନ୍ତୁ ତମ ସାଥିରେ ବି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ତମକୁ ମହା କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି ତମକୁ ବହୁତ ବେଦନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାରରେ ଆମ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ତମକୁ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ତମକୁ କଷ୍ଟ ପାଇବାର କିଛି ନାହିଁ। ତମେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛ, ଏତେ ବିବ୍ରତ କାହିଁକି ହେଇ ପଡୁଛ? ତାପରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ, ତମେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିଛ, ତମେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସେବା କରିଛ, ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିଛ, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତମର ଯୋଉ କୁଳ ପୁରୋହିତ ଧର୍ମ ମୁନିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତମେ ପ୍ରେରିତ, ତାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ତମେ ପରିଚାଳିତ ହେଇଛ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା, ତମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛ। ତେଣୁ ତମର ଦୁଃଖ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ତମର ଯୋଉ ବିଷାଦ ଜନିତ ଯୋଉ ମାନେ ତମେ ଯୋଉ ଭିତରେ ବହୁତ ବିବ୍ରତ ହଉଛ, ତାର ଏକଦମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ, ତମେ ଶକରୁ ବାହାରି ଆସ। ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଖାଲି ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷରଣୀ ସେନା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜ ସନ୍ତାନ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ସେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଶୋକ କାହିଁକି କରୁଛ? ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଶୋକ କାହିଁକି କରୁଛ, ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏସବୁ କରିକି ତମ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି କହି ସୁନ୍ଦର କଥା, ମାନେ ଉଦାହରଣ ତତ୍ଵ ସମ୍ବଳିତ କଥା କହି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ସେଇ କୋହରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ତ ଜଣେ ମହାନ ସନ୍ଥ ନା, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ 12 ଜଣ ମହାଜନ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ତତ୍ଵ ସମ୍ବଳିତ କଥା ଦେଇ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସରଳ ଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ଶୋକରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଜଣେ ଧର୍ମଜ୍ଞ ରାଜା, ତମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଅର୍ଥାତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂଘର ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ତମର ଶୋକ କରିବା ଏକଦମ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ସେ ଶୋକରୁ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 13 କହିବି ପ୍ରଭୁ ନା ରଖିଦେବି? 7:10 ହେଲାଣି ତ। ନାଇଁ 13ଟା କୁହନ୍ତୁ। 13 କୁ ଗଲେ ତାପରେ ଟପିକ ଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଏବେ ତାଙ୍କର ନାତି କଥା ମନେ ପଡିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାନେ ଆଖିରେ ଜଳ ମାନେ ଭାସି ଯାଉଛି, ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡିଛି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ କଥା। ସେ କେମିତି କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଏଇ 13ଟାକୁ କହିବା ପରେ ଆଜି ବିରାମ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତାପରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କୁନ୍ତୀ ମାତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ରବଧୂ ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚୟ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କେମିତି ସେ ପୁତ୍ରବଧୂ
ମାନେ ତାଙ୍କର ମାତା ମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମାନେ କୁନ୍ତି ଦେବୀ କେମିତି କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି ତା ତଳେ ଶ୍ଲୋକକୁ ଆମେ ଯିବା। ସଂସ୍ଥିତେ ରଥୈର୍ପାଣ୍ଡौ वृथा बाल प्रजावधू जुष्मत्कृते बहुन् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुह। ସଂସ୍ଥିତେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅଥିରଥେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁ ପୃଥା କୁନ୍ତି ବାଳ ପ୍ରଜା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବଧୁ ଦୁଷ୍କୃତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଲେଶାନ୍ କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତା ପାଇଲେ ତକବତୀ ବଡ ବଡ ପିଲା ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ମୁହୁ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ବରାବର। ଅନୁବାଦ ମୋର ପୁତ୍ରବଧୂ କୁନ୍ତି ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଧବା ହୋଇଗଲେ ତଥା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ପିଲାମାନେ ବଡ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଥିବା କଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସେ ମଧ୍ୟ ବରାବର କଷ୍ଟ ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ ଅର୍ଥାତ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ପତ୍ନୀ କୁନ୍ତି ମାତାଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି। କେମିତି କୁନ୍ତି ମାତା ମାନେ ତମେ ମାନେ କଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତମେ ମାନେ କଣ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଛ? ତମଠୁ ତମ ମାତା ବହୁ ଗୁଣ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ମାନେ କୁନ୍ତି ମାତା ରାଜକନ୍ୟା ପାଖରୁ ରାଜମାତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବୋଉ ମାନେ ତମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପତିକୁ ହରେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ହସ୍ତିନାପୁରର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। କେତେ କଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେମାନେ ସେଠି ଶିକାର ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ରହିପାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାତା କୁନ୍ତି ବିଚଳିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେ ସେଠାରେ ଏକଦମ ଏକାଗ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ସେ ତ କିଛି କହିପାରିଥାନ୍ତେ ପିତାମହଙ୍କୁ ମୋର ଏମିତି ହଉଛି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କଷ୍ଟ ହଉଛି ପିତାମହ ମୁଁ କଣ ସେ ଏକଦମ ବିଚଳିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ସେଇ କଷ୍ଟକୁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସେଇଟାକୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବା ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ବୋଲି ମନେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ସେ ସ୍ଥିର ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଚଳିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏଟା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତମ ମା ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିକି ଏତେ ମାନେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତମ ମାନେ ବଡ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ବି ସେ ବିଚଳିତ ହଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କଥା ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମାନେ ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତମେ ମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ବା ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତମ ମା ଯେମିତି ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ଏଇ ଯୋଉ ବିପଦ ଗୁଡକୁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ମନେକରି ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମନେକରି ତାକୁ ଯେମିତି ଆଦରରେ ସାଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେମିତି ତମେ ମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଅବିଚଳିତ ହୋଇ ଏ ଦୁଃଖକୁ ସହିନିଅ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଏଇଠି ମୁଁ ରଖୁଛି। ତାପରେ ଭୀଷ୍ମ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଭୁ ଗାଇବି। ଭୀଷ୍ମ ସ୍ତୁତି ଗାଆନ୍ତୁ। ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଭୀଷ୍ମ ସ୍ତୁତି ଗାଇବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ଭକ୍ତ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଗୁଗୁଲ ମିଟ ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୀଷ୍ମ ସ୍ତୁତିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଇବା ଶିଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଗୋଟେ ସ୍ତୁତି ତ ଯେମିତି ଆମେ କୁନ୍ତି ସ୍ତୁତି ଗାଇବାକୁ ଶିଖିଲେ ଠିକ ସେଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଜି ଆପଣ ଗାଇଲେ ତା ପରଦିନ ଆଉ କେହି ଗାଇବେ। ଆମର ଦେବାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀପତି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏ ଭୀଷ୍ମ ସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗାମୀ କାଲିକୁ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା କ୍ଲାସ ପରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଗାଆନ୍ତୁ ମାତେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ 32 নম্বর ଶ୍ଲୋକ। ଭୀଷ୍ମ ଉବାଚ ଇତି ମତିରୁପକଲ୍ପିତା ବିତୃଷ୍ଣା ଭଗବତି ସାତତ ପୁଙ୍ଗବେ ବିଭୁମ୍ନି स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरतं प्रकृतिमुपेयुष्याद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकरगौरवराजितं
कृताननाब्जं विजय सखे रतिरास्तु मे नवाद्या युधितुरगरजो विधुं न विश्वा क्वच ललिता श्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितसरै विविध्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखी बचौ निशम्य मध्ये निज परयावरलारतं निवेश्य स्थितवती परशै निकाय रक्षणा ऋतवती पार्थ सखेरते ममास्तु व्यवहित प्रीतना मुखं निरीक्ष्य स्वजन बदात् विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्मविद्ययाय चरणरति परमाश्यताश्च मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवाप्लुता रथस्था धृतरथचारणा मयाचलाग्रु हरिरिवहन्तुमिवं गतो तरीया शितविशिखात विशिनदंशा शतज परिप्लुत आतता इनो मे प्रसवमभिससार मध्वधार्तं शववतु मे भगवान् गतिर् मुकुन्दा विजय रथ कुटुम् आततोत्रे धृतहयराश्विनीतात्रिये क्षणीये भगवती रतिरास्तु मे मुमुष यमिः निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम् ललितगतिविलास मल्गुहाश प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतबात्य उन्मदन्दा प्रकृति मगन किल याश गोपवत्या मुनिगण नृपवर्य संकुलन्ता सदसि युधिष्ठिर राजसु य एषाम् अहरणमुपपेत् ईक्षणीय मम दृशि गोचर एष विरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजा हृदि हृदि दृष्टितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिवनेकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विदूतवेदमोहा समधिगतोऽस्मि विदूतवेदमोहा समधिगतोऽस्मि विदूतवेदमोहा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। एवं जो माने एटाको गाइबाको चेष्टा करिवे यदि साहाय्यर प्रयोजन थाए मु जानि माता जी खूब व्यस्त अछंती एपरिकी मु सुनुथिली जे प्रभु तांको साहाय्य करछन्ती बासन आसन धरिया पे पढ़ाशुना रे व्यस्त रहउछन्ती तथापि मु अनुरोध करिवि यदि कोनोसी व्यक्ति तांकर साहाय्यर प्रयोजन थाए अध घंटा खंडे होय तो दिन को देवे जनक पय
पाखु शिखि भी पारिबे ए उच्चारण जिनिस गुडा स्वरटा भी शिखि पारिबे तो आपण पारिबे ना माताजी जदि कहीं आपन फोन करे कोन समय आपण निज टाइम कहिबे ताको समय अनुसार नै आपण कहिबे जे एई समय मते फोन करंतु एवं समान को सहायता करिवे बुझि परले कि आपण निजे गाई पारछंती अन्य मान को सहायता करिवे आज्ञा आज्ञा प्रभु बुझि परले कि एवं आपण माने कहीं संकोच बोध करिवेनी निजर मां निजर भौणी निजर झियो भाबी कि ताको फोन करिवे एवं ताको शिखि देबे जदि कोनोसी व्यक्ति शिखिबार प्रयोजन थाए आज निजे निजे गाई पारछंती अन्य का पाखु शिखुचंती हरिनाम बोलछंती करि पारिबे किछ असुविधा नै किंतु मुख्यतः एटा को हम मानकु गायबा को पड़िबो तापर कंठस्थ करिया को पड़िबो तार प्रत्येक दिन गायबा को पड़िबो जतले सुविधा हो बुझि पाले प्रत्येक दिन नहले भी मझिरे गाइबे ताले कोन बना ए जो स्तुति खूब खूब इंपोर्टेंट जिनिस बहुत बहुत धन्यवाद यदि कार किसी प्रश्न थाए 5 मिनिट पई प्रश्न मत जे नहीं परिबे एवं तापरे हमें बंद करबा बार यदि कार किसी मंतव्य थाए कोई बात प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम काली पाखरु कोन भीष्म स्तुति तले पाठ करिया को हबो तो माने क्लास परे आज्ञा म्यूट अछि आपन को प्रभु जी आज्ञा ठीक कथा मु चाहूंदी जे भक्त माने समस्त भीष्म स्तुति भी सिखंतु एमती नै जे माने माने शिक्षा अष्टकम हे गला जगन्नाथ अष्टकम हे गला नै बहुत किछि जिनस सिखिबार अछि आ मानकर समय बहुत चली जाउछि बुझि पाले कि जदि होमवर्क न दिया हुए कहीं पढ़ंतु मुसे थैंकलेस जॉब टा करिया को चेष्टा करूछि बुझि पाले काली भी पाठ करी प्रभु जी आ सेवा म जतेबेले देबी आपन जगन्नाथ अष्टकम आ गंगा स्तुति सेतेबेले दे दिया को चेष्टा करबी काली आगामी काली मु पाठ आगामी काली ए विश्व स्तुति के पढ़िबे वॉलंटियरली अपन पढ़िबे आज्ञा जय बोल बहुत बहुत धन्यवाद वेरी गुड एमती आपण माने कहिबे जहां मु पढ़िबी बुझिबाते कि एमाने सेमाने जदि पढ़िया पे असमर्थ हुअंती मध्य माताजी शिखे देबे आपण का कोन प्रयोजन अछि छुटिया छुआ मान को भी शिखेबार प्रयोजन थाए गतकाली से सुभद्रा गाइला गीत आज अर्पिता गीत सुंदर भाव कहले हरिनाम गौर प्रभु पचरे चेष्टा करिसंती तेणु आमे माने जदि अन्य मानकर सहायता नेले एथिरे लज्जा करिवार किछि नाही बुझि पाले कि एटा सौभाग्य बोले भाबेबा उचित जे हम मानको शिखेबा ପାଇଁ भी हम ग्रुप रे लोक माने अछंती ठीक अछि आगामी काली श्रीपति प्रभु ताले देवानंद श्रीपति प्रभु गाइबे कार जदि किसी मंतव्य प्रश्न बा किसी थाए आपण माने वर्तमान उपस्थापन करि पारन तापरे ठीक 7:30 रे बंद कर दिया हो कारण आज तो रविवार आज तो किस समय चली थाले शनिवार आज के ऑफिस अछि समस्त पर रोडे अनाउंसमेंट अछि शेष रोडे अनाउंसमेंट अछि करि जाउ कोन हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम अनाउंसमेंट जे करिवे जे आज्ञा प्रभु जी मु खाली गुटे मिनट कहि दिए जे हमर जो आसंता काली जो मैंगो फेस्टिवल अछि हमर उत्सव अछि त जदि केही किछि तांकर कंट्रीब्यूशन दवा पई चाहंती किछि लक्ष्मी प्रदान करिया पई चाहंती से माने पूज्यपाद लावण्य गौर प्रभु जी को जदि आसी पारछन तो मंदिर रे दे देबे नले जदि ऑनलाइन दवा पई चाहंती लावण्य गौर प्रभु जी को जोगाजोग करिके दे देबे त एति की कहयार थिला काहेना गोपीनाथंकर ये सौभाग्यर परम सौभाग्यर विषय जहाँ भी किछि आमे दे परिया केजीए आंबर भी कष्ट दे पाले भी गोपीनाथ खुशी हेबे गोटे केजी हो किंबा 2 केजी हो किंबा क्विंटल हो भावर परिमाण होची समान जे गोटे केजी दे कि भी दो अर्पण करछि से भी जति की भाव रे दउचंदी जे क्विंटल दउचंदी तथापि आमे आम मानकर सहायता ही सहायता नहे तो भगवान कर देइतो अर्पण किछि मात्र टिके तो आमे तो सहायता करिवा धृष्टामी हबो जहाँ भी हो आमे जति की परिवा आपण मन को अनुरोध निश्चित भाव रे ए उत्सव को बढ़ई नवा पई आपण मन को सहायता निश्चित जरूरी किछि लक्ष्मी प्रदान करिया पई चाहिए नले हमर जे कोनोसी भक्तंकर जो माने जाउछन जे लावण्य गौर प्रभु जी को जोगाजोग करि परनांती
ताले भी जे भी रही जे भी जाऊे दिलीप प्रभु जी अच्छे मत भी दे पारती जहाँ को भी कहीकि भी दे पारती तो देले राधा गोपीनाथ खुशी हे आमर प्रभु जी माने खुशी हे निश्चित भाव में हरि बोल हरि हरि आंब आनबे आंब नेबे ना कहीं आंब गोटे साइज रे ऑलरेडी मंदिर किणा ही सारी तेणु आंब देवेनि जी देवे लक्ष्मी आकार रे देवे हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु मोर गोटे माने अनुरोध थिला प्रभु आज तो एकादशी प्रभु आज मोर 64 माला जप भी अच्छी तापर टिके ये तो मु काली की कोई पढ़िबा माने पढ़िया पई पढ़िबो टिके देखिया पई मु समय पाइबिनी प्रभु मते टिके कृपा करतु पर दिन को माने पर दिन पुणी स्टार्ट करिए प्रभु म्यूट अछि प्रभु जी आपन आगामी काली आपण क्लास दे परिबेनी प्रभु कौन करी भी भाभी पारुनी माने काहे ना पढ़िया पई भी पढ़िबो प्रभु सेपटे जप भी अछि 64 माला जप भी अछि अच्छा ठीक अछि ताले काली आपण काली आपण ना काली भक्त माने हां माने काली भक्त माने कोन करिवे ना ए विश्व स्तुति गाइबे आ दु तीन जन को चांस दियंतु आज्ञा आज्ञा माता जी निर्जला एकादशी प्रभु करछंती तो सेति में दुर्बल हे परिबे सेति में बुझिली नै नै से बहुत बहुत धन्यवाद देखो मु निर्जला मु निजे करि पारो जदी कोनसी व्यक्ति जदी करिवे मु मना करि परिबेनी मोर सुगर फॉल हे जाय तण मु सकाळे गोटे कदली खाइ दिछि बुझिबे लागे जो माने करि पारछंती आमे समान को उत्साहित करिवो आ कोन करा जिवो भिन्न भिन्न लोक माने जो स्थान काल एवं पात्र विशेष रे सब किछि करिया पड़िबो एनिवे माताजी करछंती उत्साहित करबो आमे ताले काली काली माने दु चार जन को काली आम एक्स्ट्रा श्लोक पढिबा माने खूब भागवत रु एंतो धाबे जेमति प्रत्येक दिन भागवत पढ़ा हुए ओके मेक सेंस ठीक भागवत पढ़ाई जो प्रभु जी खाली भागवतम पढ़ाई जो प्रभु जी हां भागवत पढ़ा रे किछ असुविधा ओके ठीक अछि ममता माताजी कोन कहतले को हरे कृष्ण